Attention Outlook. आसा महला पहला। कहाँ सो खेल तबेला घोड़े, कहाँ भेरी शहनाई, कहाँ सो तेग बंद गाडेरड़, कहाँ सो लाल कवाई, कहाँ सो आरसिया मूँह बंके, इत्थै दिसै नाही। गुरु साहब कहते हजे कल की गल है कि सैदपुर विच रौनक ही रौनक सी, पर हुण जदों बाबर ने हमला कर दिता है, कित्थे हन फौजियां दे खेड तमाशे, कित्थे हन घोड़े ते घोड़ियां दे तबेले, कित्थे गए नगारे ते तूतियां, कित्थे हन पशमीने दे गातरे ते कित्थे हन वो फौजियां दियां लाल वर्दियां, कित्थे हन शीशे ते शीशियां विचों वेखे जाण वाले सोहणे मुख, अज इत्थे सैदपुर विच किते नहीं दिसदे। ए जग तेरा तूं गोसाई, एक घड़ी मह थाप उथापे, जर वंड देवै भाई रहाओ। हे प्रमात्मा, ये जगत तेरा बनाया होया है, तू ही इस जगत दा मालक है। ते उस मालक दी अचरज खेड़ देखो कि जगत नूं रच के एक घड़ी विच ही तबाह भी कर देंदा है ते धन दौलत होरनां दे विच वंड देंदा है। हमला करन तो पहलां तक, बाबर ते हमला करन तो पहलां तक जिहड़ी धन दौलत उस इलाके दे लोकां दी सी, उत्थों दे पठान हाकमां दी सी, हुण ओह बाबर ते उहदी फौज विच वंडी गई। ये अचरज तमाशा उस परमात्मा दा ही रचिया होया सी। कहाँ सो घर दर मंडप महला, कहाँ सो बंक सराई, कहाँ सो सेज सुखाली कामन, जिस वेख नींद ना पाई, कित्थे हन ओ सोहणे घर महल माड़ियां ते सोहणियां सरावां, कित्थे है सुख देण वाली ओ इस्त्री ते उसदी सेज, जिसनूं वेख के अखां विचों नींद मुक जांदी सी। कहाँ सो पान तंबोली हरमा, होइयां शाई माई, ते कित्थे हन ओ पान ते पान वेचण वालियां, कित्थे हन ओ परदेदार जनानियां, सब गुम हो चुकियां हन। जिस जर कारण घणी विगुती, इन जर घणी खुआई। जर तो भाव है धन दौलत। जिस धन दौलत ने सारे संसार नूं खुआर कीता होया है, पापां वाजों होवै नाही, मोया साथ ना जाए। ये धन दौलत गुरु साहब कहते पापां वाजों इकट्ठी नहीं कीती जाती, इनू इकट्ठियां करन दे लई जरूर कोई ना कोई पाप करना पैंदा है। अज दे जमाने दे विच ये गल शायद इन्नी नहीं ढुकमी है, क्योंकि अज आमदन वधाउण दे काफ़ी साधन पैदा हो गए ने। तुहानूं किसी दा हक मारन दी लोड़ नहीं, तुसीं फिर भी किसी ते कोई तशद्दद करन दी लोड़ नहीं, कोई पाप कमाउण दी लोड़ नहीं। कानूनी तरीकिਆਂ दे नाल किरतकार करते हुए भी तुसीं बहुत धन दौलत कमा सकते हो। हाँ, जे भुख कोई बहुती ही ज़्यादा वध गई तो अजिहियां उदाहरणां दी भी घाट नहीं, जिथे लोकां दा दूजिਆਂ दा खून चूस चूस के अपने घर भी भरे जा रहे हैं। पर उन्हां समयां दे विच शायद इन्ने हीले वसीले नहीं सन हुंदे। जिन्हें अमीर होना हुंदा सी, उन्होंने कोई ना कोई पाप कमाउणा पैंदा सी, राजियां महाराजियां दी चापलूसी करनी पैंदी सी, ते उस चापलूसी नूं बनाए रखण दे लई होरां दे नाल धक्केशाइयां भी चलाकियां भी करनियां पैंदियां सन। सो उन्हां समयां दे लई, जिन्हां समयां दे विच गुरु साहब ने ये पंक्तियां लिखियां, ये बिल्कुल ढुकमियां सन कि पापां वाजों होवै नाही, मोया साथ ना जाई। ये जो धन दौलत है, पाप कीते बिना कमाई नहीं जाती। ते नाल दी नाल दूसरी गल भी जो सच है, जदों कोई मर जाए तो ये उहदे नाल भी नहीं जाती। जिसनों आप खुआए करता, खुस लए चंगियाई, जिस मनुख नूं ओ करतार ओ परमात्मा आप ही कुराहे पावे, उहदे तो चंगियाई खो लैंदा है। कोटी हूँ पीर वर्ज रहाई, जां मीर सुनिया धाया। जदों पठाणां नूं पता लग्या कि बाबर धावा बोलण दे लई आ रहा है,
ਭੱਜਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਉਹ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਜੋ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਾ ਪਾਏ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਠਾਨ ਹਾਕਮ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ। ਥਾਨ ਮੁਕਾਮ ਜਲੇ ਬਿਜ ਮੰਦਰ, ਮੁੱਛ ਮੁੱਛ ਕੋਇਰ ਰਲਾਇਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ, ਫੇਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਬੀਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਈਆਂ। ਪੱਕੇ ਥਾਂ ਮੁਕਾਮ ਪੱਕੇ ਮਹਿਲ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਲਾਈ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਨਾ ਹੋਆ ਅੰਧਾ, ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਦੂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਜਾਦੂ ਟੋਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਗਲ ਅੰਨਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵਿਖਾਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰਾਸਦੀ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਆ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਦਾ ਅਸਰ ਮੁਗਲ ਫੌਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਰੋਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੰਗ ਦਾ ਹਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੁਗਲ ਪਠਾਣਾ ਭਈ ਲੜਾਈ, ਰਣ ਮਹਿ ਤੇਗ ਵਗਾਈ, ਉਨੀ ਤੁਪਕ ਤਾਣ ਚਲਾਈ, ਉਨੀ ਹਸਤ ਚੜਾਈ। ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਜੰਗ ਛਿੜ ਪਈ। ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤੇਗ ਵਗਾਈ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਖੂਬ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲੀ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬੰਨ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਪਰ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਚਿੜ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਜਿਨ ਕੀ ਚੀਰੀ ਦਰਗਾਹ ਪਾਟੀ, ਤਿੰਨਾ ਮਰਨਾ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਮਰਨ ਦੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੰਮਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਮਰਨ ਦੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਮੌਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਕਸੂਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਟ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਤਰੀਕਾ ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ, ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਹਿੰਦਵਾਣੀ ਅਵਰ ਤੁਰਕਾਣੀ, ਭਟਿਆਣੀ ਠਕੁਰਾਣੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਪੇਰਨ ਸਿਰ ਖੁਰ ਪਾਟੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਵਾਸ ਮਸਾਣੀ। ਬਾਬਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ, ਕੀ ਭੱਟਾਂ ਤੇ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਸਭਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਲੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮਸਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਬਚੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਿਨ ਕੇ ਬੰਕੇ ਘਰੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਤਿਨ ਕਿਉ ਰੈਣ ਬਿਹਾਣੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਖਸਮ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਵਿਪਤਾ ਦੀ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ, ਕਿਸਨੂੰ ਆਖ ਸੁਣਾਈਐ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰਾ,
ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਿਆਨਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖ ਕੇ ਸੁਣਾਈਏ? ਜੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ? ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਹੋਵੈ, ਕਿਸ ਥੈਂ ਜਾਏ ਰੁਆਈਐ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੋਈਏ? ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਫਰੋਲੀਏ? ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਵਿਗਸੈ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਗਤ ਦੀ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਲੇਖ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਭੋਗਣੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 417ਵੇਂ ਅੰਗ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੋ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੈਦਪੁਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਹਾਲ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਜ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਕਿੰਜ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜੜ ਗਏ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪਠਾਨ ਹਾਕਮ ਇੰਨੇ ਅਯਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਬਰ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਅਯਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਨੇ, ਫਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਕਤ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲੀ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਭਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਬਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਘਟਨਾ, ਉਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਸੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ, ਪਰ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਧੀਨ। ਭਿਆਨਕ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਵਰਤਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ। ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਬਾਬਰ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਕਰੋਪੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਂਝ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਖੜੀ ਖੜਾਈ ਫਸਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੀਟ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਵਰਤਾਰਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਰੀਕੇਨ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸੁਨਾਮੀ ਆ ਗਈ, ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ, ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਵਰਤਾਰੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।